मुठभेड़ च शूटर दीपक मुंडी नूं मानसा कोर्ट च कीता जावेगा पेश। सूत्रां मुताबक 10 दिनां दे रिमांड दी मंग करेगी पुलिस। मुंडी दे दोवें साथियां दी भी कोर्ट च होवेगी पेशी। शूटर दीपक मुंडी नूं लैके वड्डा खुलासा। फर्जी पासपोर्ट जरिए कजाकिस्तान भजण दी फिराक सी मुंडी। गोल्डी बराड़ ने नेपाल दे चापा पिंड दे विच दिवाई सी पनाह। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पुत के कातलों के लिए मंगी फांसी की सजा। न्यूज़ 18 ते बोले बलकौर सिंह, कहा जेलों च शूटरां नूं रखण दा नहीं कोई फायदा, अजिहे लोकां लई सख्त होवे कानून। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी तो बाद डरिया गोल्डी बराड़। फेसबुक ते पोस्ट पाके लिखिया, मुंडी कपिल ते जोकर ते ना होवे कोई नजायज धक्का, सिर्फ बनदी कार्रवाई करे पुलिस। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ तो बाद गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस के 3 साथियों को किया गिरफ्तार। वड्डी वारदात नूं अंजाम देण दी फिराक सी तीनों मुलजम। हुशियारपुर एएसआई खुदकुशी मामले दे विच नवां मोड़। मृतक पुलिस मुलाजम की पत्नी बोली, खुदकुशी की गल गलत, गलती नाल गोली चलन कारण हुई मौत। पुलिस नूं दिता लिखती बयान। सोनाली केस दे विच खाप पंचायतां दी एंट्री। अज हिसार च होवेगी महापंचायत। सीबीआई जांच दी करनगे मंग। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शूटर दीपक मुंडी नूं 10 बजे अदालत दे विच पेश किया जाएगा। मानसा अदालत पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी हो चुकी है। उस दे नाल उसदे 2 होर साथी भी गिरफ्तार हुए ने। थोड़ी देर दे विच पुलिस मैडिकल दे लई इन्हां तिन्हां नूं लैके जावेगी। मुंडी दे दोवें साथी रजिंदर जोकर ते कपिल पंडित नूं भी अदालत च पेश किया जाएगा। सूत्रां मुताबक पुलिस 10 दिन के रिमांड की मांग करेगी। कल नेपाल के चापा पिंड तो इन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। जोकर ते कपिल पंडित ने शूटरां नूं हथियार मुहैया करवाए सी ते सिद्धू मूसेवाला नूं मारन वाला 6वां शूटर दीपक मुंडी जो लगातार फरार चल रहा सी, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। दीपक मुंडी ते उसदे दोवें साथियां नूं थोड़ी देर दे विच मैडिकल दे लई पुलिस लैके जावेगी ते करीब 10 बजे मानसा अदालत दे विच पेश किया जाएगा। ते सूत्रां मुताबक मानसा पुलिस 10 दिन के रिमांड की मांग करेगी। दीपक मुंडी तो पुछगिछ के दौरान बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। 3 महीने तो ज्यादा का समा कतल की वारदात तो बाद ये फरार रहा है। जगह जगह टिकाणे बदले ने। किस किस ने पनाह दी, किवें कित्थे रुकिया, किस दे वल्लों मदद की गई, गोल्डी बराड़ दे किवें संपर्क दे विच सी, इन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके खुलासे होने ने। कतल की वारदात तो बाद लगातार दीपक मुंडी फरार चल रहा सी। 6वां शूटर जो बोलेरो गड्डी दे विच सवार सी, दीपक मुंडी गिरफ्तार हो चुका है। ते थोड़ी देर दे विच इसनूं ते इसदे साथियां नूं मैडिकल कराउण दे लई पुलिस लैके जावेगी ते उस तो बाद मानसा की अदालत दे विच पेश किया जाएगा। करीब 10 बजे इन्हां नूं अदालत पेश किया जाएगा ते पुलिस रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। बलदेव शर्मा साडे सहयोगी मानसा तो लाइव जुड़े हुए हैं। बलदेव, थोड़ी देर दे विच इन्हां नूं मैडिकल दे लई लिजाया जाएगा ते फिर अदालत पेश किया जाएगा। की कुछ पूरी अपडेट? बिल्कुल अर्श, दीपक मुंडी, रजिंदर जोकर ते कपिल पंडित नूं तिन्हां नूं मानसा की अदालत दे विच पेश करना है ते कुछ समय बाद मैडिकल ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਕਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਸਟੇਟ ਬਦਲ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया के सामने भी बिठा के पूछताछ करनी है क्योंकि अहम शूटर है दीपक मुंडी सिद्धू मूसेवाले नूं कतल करन दे लई। इस करके दीपक मुंडी की गिरफ्तारी अहम है ते कुछ समय बाद उन्हों मानसा की अदालत दे विच पेश करना। जी जी बलदेव, मेडिकल कराया जाएगा तो फिर अदालत पेश किया जाएगा। पुलिस 10 दिन के रिमांड की मंग करेगी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो की रिमांड तो बाद मानसा दे विच ही पुछगिछ की जाएगी या फिर इन्हां नूं खरड़ लिजाया जाएगा या फिर इसनूं लैके अजे कोई फैसला नहीं होया? देखो, पुलिस ने लंबी चौड़ी लिस्ट है जिहड़ी तैयार की है। जिथों तक मानसा रखण दा सवाल है, इस तो पहला जिन्ने भी शूटर फड़े है जां इस कतल दे विच गिरफ्तार किए गए हैं, पहला उन्होंने खरड़ लिजाया गया। इस बार लगता है कि मानसा पुलिस अज का दिन
ਕਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਈਏ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੰਗੇਗੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੀ 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 ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਬ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 100 ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜੋਕਰ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਵਾਈ ਸੀ। ਚਾਪਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। देखो अर्शदीप, जिदा तुसी भी जिक्र किया कि इस तरह की कि इन्हें प्लैनिंग की सी, क्योंकि एक शार्प शूटर कला रह गया सीगा दीपक मुंडी, जो कि हजे तक फरार चल रहा सीगा सिद्धू मूसेवाले मामले 'ਚ। हालांकि उस वेले जब 29 मई ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀਗਾ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੂ ਖੁਸਾ ਨੇ AK-47 ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9mm ਪਿਸਟਲ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ। ਜਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ 'ਚ ਪੜਦਾ ਜਾਪਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠਿਕਾਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ। 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਤੇ ਜੋਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਿਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਕਿਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ। ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸਿੱਧਾ ਆਤੰਕੀ ਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਗਲੇ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਗਲੇ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਗਾਇਬ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ ਮਨੋਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਫੋਨ ਤਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੋਰ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, WhatsApp ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ WhatsApp ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ DGP ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਇਹ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੁਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹਜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲकुल जुड़े रहना मनोज, इस मामले दे विच की बरामदगी हुई है, सब ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ 12 ਵਜੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੁੰਡੀ, ਕਪਿਲ ਤੇ ਜੋਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਭਰਾ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੋਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ गिरफ्तारियां हो रही ने, कार्रवाई हो रही है, किते ना किते अपना नेटवर्क टुटण का भी डर नजर आ रहा है। मनोज, आवाज मिल रही है तुहानू? बिल्कुल अर्शदीप, जिहदा आपां गल करिए कि किस तरह की जिहड़ी हुण सिचुएशन हुई है, जिहड़े हुण पोस्ट पा के इस तरह की चीज़ां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है गोल्डी बराड़, ये कहता नजर आ रहा है कि ये नेपाल पुलिस ने फड़िया, दीपक मुंडी नूं नेपाल पुलिस ने फड़िया, कपिल पंडित नूं, राजिंदर जोकर नूं नेपाल पुलिस ने फड़िया, दिल्ली पुलिस ते पंजाब पुलिस दा इहदे विच कोई रोल नहीं है। एक डर है, ये इनकाउंटर का डर है, ये डर है कि साडा नैक्सस जिहड़ा किस तरह ब्रेक हो रहा है, साडे बंदे किस तरह फड़े जा रहे हैं, साडा जिहड़ा ये चल रहा है, साडा जिहड़ा काम चल रहा है, जिहड़ी प्लैनिंग चलती है, साजिश चलती है, रगदारी का काम चलता है, इस तरह की बिजनेसमैन नूं, बड़े बड़े बिजनेसमैन नूं असीं टारगेट करते हैं, उन्हां तों पैसे जिहड़े है लुटते हैं, ये सारा हुण खत्म ना हो जाए, गोल्डी बराड़ तक शिकंजा ना पहुंच जाए, क्योंकि ये सारा डर जिहड़ा इनकाउंटर का जिहड़ा डर है या फिर पर फड़े जाने का डर है, वो जरूर साफ तौर पर देखा जा रहा है। गोल्डी बराड़ इस तरह की जिहड़ी पोस्टां पा रहा है कि नजायज़ धक्का ना किया जाए, जिहड़ी बनदी कार्रवाई है वो की जाए, तो कह सकते हैं हुण पुलिस के हत्थ जिहड़े है लगातार उत्थे तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, गोल्डी बराड़ तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाले का सब तो पहला मास्टरमाइंड है, सब तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें लीती सी ते पुछगिछ कई चीज़ां सामने आई सी, जिहड़े भी फड़े गए सी प्रेरित फौजी शार्प शूटर जिहड़े फड़े गए सी, उन्हां वल्लों सारिआं ने पुछगिछ दस्सिआ कि गोल्डी बराड़ ही साडा डॉक्टर है, गोल्डी बराड़ ही साडा मास्टरमाइंड है, डॉक्टर का मतलब कि सारा एक काम कराने वाला गोल्डी बराड़ ही हैगा, जिहड़ा भी ऑर्डर देने सीगे, जिहड़ी भी गलबात हुंदी सी फोन ते वो गोल्डी बराड़ करदा सीगा कि तुसीं इत्थे जाना है, तुहानूं गड्डियां ये मुहैया कराएगा, तुहानूं ये गड्डी मिलेगी, तुसीं इत्थे रहना है, तुसीं उस तरह की फंडिंग करनी है, तुसीं ये हथियार यूज़ करने हैं, सब तो पहला गोली किने चलानी है, उस तो बाद वारदात नूं अंजाम देण तो बाद कित्थे भजना है, तुसीं उत्थे जाना है, तुसीं इधर जाना है, ये एक
ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ IP ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ IP ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਡਰ ਹੈਗਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ, ਸਾਫ਼ ਫੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਜ ਮਿੰਟੂ ਹੈ, ਮੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਬਾਦ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਨ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੋ। 2-2 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮ ਏਜ ਦੇ ਹੈ, 18 ਸਾਲ 19 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ, ਇਹ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ 21 22 ਸਾਲ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਏਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੀ ਏਜ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਖੌਫ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਮਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ, ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।